ଏଇଟା ବାଇବଲର जो परंपरा विषय बा रीतिनीति विधि विधान एगुड़ाक किसी धारणा आसुची पढ़ले माने पढ़ी करी किसी बुझी होची ना नहीं माने सेटा कौन सेटा ठीक ना नहीं से सत्य ना नहीं कौन कले हेबो परंपरा को से माने मानुथिले हाथ न धोइले खाइबेनी कि बाहर को जाई कि चिन फेरिले पानी छिंची कि से माने खाइबे ना तारो ताकर जिंस पट्टा सब गुड़े की धोउथिले गिना ढालो आउ सब ताकर जिंस सब तो प्रभु जीशु कहले जो माने प्रभु जीशुकर शिष्य प्रभु जीशु उत्तर देले जे परंपरागत रीतिनीति फारसी माने माने आरंभ करथिले तो प्रभु जीशु को शिष्य माने परंपरा रीतिनीति को मानिबे नाही कारण जदि परंपरा रीतिनीति को मानिबे ताले ईश्वर को आज्ञा लंघन होई जिवो ईश्वर को वाक्य व्यर्थ होई जिवो तेणु हाथ न धोई पाइले मनीष असुचि हेबो नाही मनुष्य प्रभु जीशु एठी मार्क 7 रे कहले जे 7 14 15 16 14 15 भितरे जे हाथ न धोई खाइले मनीष असुचि हेबो नाही किंतु भितरु जा भितरे जा अछि मनीषर ता जतबेले बाहर को आछि सेठी से असुचि बा असुचि हेउची तो जमती बाकी रे पुनी 18 19 20 रे एंती लिखि गले जे चिंता न हत्या व्यभिचार बेश्यागमन ए सब हृदय रु बाहरुची जोटा कि मनुष्य को असुचि करूची राइट किंतु जदि जहा बाहर भीतर को जाउची सेठी सीधा बाह्य स्थान जाउची सेठी मनुष्य सूची असुचि हेबो नाही जहा हृदय अछि हृदय जोटा बाहरुची सेटा मनुष्य को असुचि करूची लेखा आइची मनुष्यर मार्क 7 तार 21 22 रे कारण भीतर मनुष्यर हृदय कुचिंता बाहर बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शत्रुता कामुकता ईर्षा दृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता ये समस्त मंद विषय भीतर बाहरी मनुष्य को असुचि करे ताले प्रभु जीशु कहले जे परंपरा को जदि मानिबो ताले ईश्वर को वाक्य व्यर्थ होई जिवो तो प्रभु जीशु को शिष्य माने परंपरागत रीतिनीति मानिबे नाही केतरा माने मु जोटा देइछि बुझवा पई प्रथम रे एटा द्वितीय रे एटा काई मानिबे नाही तृतीय रे काई मानिबे नाही चतुर्थ रे काई मानिबे नाही जीशु को शिष्य माने सेगुडा को माने सब जानले भलो आज्ञा हां माने जी सारा कथा कहला ठीक अछि आ प्रथम रे से कहि देले जे मुख ठारू हृदय जोटा दूर 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 रे माने मुख को समाधान करती हृदय बहुत दूर रे अछि जोटा तो हृदय रो समस्या अछि एठी तो हृदय रो से बाहर अछि हृदय कहीं दूर हो जाउछि जेहेतु हृदय रो माने सब प्रकार मंद विषय बाहर अछि तो हृदय ही समस्या रो स्थान मुख करि पारछि समाधान करछि किंतु हृदय करि पारना तो सेही मंदता दूर करिया पई यीशु ख्रीष्ट आस्थिले हृदय को ठीक करिया पई सेति पे हम यीशु ख्रीष्ट को हम जानू जस्ट हम हृदय रु विश्वास करू जो हृदय माने कपटता अछि माने सबठारु मनुष्य हृदय कोन कपटमय जिन लिखाई छी माने जिरमिया 17:9 तनो से हृदय कोन पारिबो नै ताको सजाड़ी हेबो नै संशोधन करि हेबो नै केवल यीशु ख्रीष्ट जेतरा हम हृदय रे आसंती सेते बेले सेटा प्रथम विषय आमर मन ईश्वर काड़े जाए हृदय जीशु काड़े जाए ए दुईटा विषय माने घटे एकत्र मन ईश्वर काड़े हृदय जीशु काड़े गले कौन हम आमर आमे आम हृदयटा परिष्कृत हुए माने हम जानी पारबो माने बाइबल विषय लिखाई हृदय केंती परिष्कृत हुए ए जो एडा लिखी एडा पढ़िबो तापरे आ गोटे बड़ विषय कौन तापर लिखाई आमे काहेकि पालन करबा नै काहेकि पाउल कहउछंती मु विधि विधान जेहेतु क्रूस रे टंगाई देइछंती पकर देइछंती हां आधिपत्य सब छड़ाई नै छंती आ से सब हमको किछि विचार करबा नै तेनु आमे जेते सेट लिखाई से सब आमे पालन
କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପର୍ବ କି ପ୍ରତିପାଦ କି ବିମ୍ବାର କି ଭଜନ ପାନ ଏସବୁ ଆମ ଉପରେ କେହି ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡିଟେଲ ପୁଣି ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଯଦି ପଢ଼ିବାରେ କାହାର ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କଲୋସିଆରେ ଯେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବାକି ସବୁ କ'ଣ ଛାୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଛେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ସେଇ କଲୋସିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ସେଇ 18 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ। କେତେ ଜଣ ଦୂତମାନଙ୍କର ମାନେ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦର୍ଶନ ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ବି ଅଛି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆଉ ସେ ଲେଖା ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଧରି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଧରିବା କଥା ସେଟାକୁ ନ ଧରି ସେମାନେ ବାକି ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଧରୁଛନ୍ତି? ସେ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ନମ୍ରତା, ଦୂତମାନଙ୍କ ପୂଜା, ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବି ମୋ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଲେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଜୋର ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ କଲୋସିୟ 2:18 ଯେମିତି ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରିବୁ, ତାର 21 ପଦ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ, ଛୁଅ ନାହିଁ, ସାଂସାରୀ ଲୋକ ପରି ଏହିପରି ବିଧି ବିଧାନ କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହୁଅଛ? ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ପାଏ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଦେଉ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିବା ଖାଉ। ସେଠି 23 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ସେଠି କେତେଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା 21 ପଦଟା ମନୋବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ। ଏଠି ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବିଧି ବିଧାନ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। 23 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭଜନା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଭଜନ ଯୋଉଟା କରାହବ, ଗୀତ ଉପାସନା କରାହବ। ଆହୁରି ଥରେ ଲେଖା ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ସ୍ୱରକୁ କେମିତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱରକୁ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟା କରିବି, ମୋ ସ୍ୱର କେମିତି କରିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱର ପ୍ରତି କଠୋର, ଏଇଟା କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ନାମ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ସାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ସାର ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ବୃଥା, ମାନେ 18 ପଦ ଯୋଉଟା ବୃଥା, ଯୋଉଟା ସାର ନୁହେଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 17 ପଦରେ ଛାୟା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଏଇ ଆମେ ଦେଖୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ 21 ଆହୁରି ଯଦି ସେଠି ଲେଖା ହବ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଉଲ କେମିତି ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଉଲ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବା ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ପାଉଲ କେମିତି ସେଠି ସେ ପାଉଲ ସେ ବି ସେଠି କ'ଣ ହଉଥିଲେ? ଅଗ୍ରସର ହଉଥିଲେ। ଲେଖା ହଉଛି ସେଠି, ମୁଁ ପଦ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିଲେ। ଗାଲାତି ଅନୁସାରେ ସେ ପୁରା ଅଗ୍ରସର ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ନହେଲେ ସେ ବି ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ଥିଲେ। ମାନେ ରୀତିନୀତି, ବିଧିବିଧାନ, ପରମ୍ପରା, ସେଠି କେତେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ସାର ନାହିଁ, ବୃଥା ବିଷୟ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖିଛୁ। ତ ସେଇଟା ଆହୁରି ଥରେ ପଢ଼, ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଏଡ୍ କରିବି, ପଠେଇଦେବି। ତ ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ହବ? ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭ ହେବ। ଏତେ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ?
तो जो से कराऊँगी से गोटे परंपरा उपर गोटे बही टाइप लिखिदेले भल हो आज जिते परंपरा विषय अच्छी माने आज जो जो विषय विषय गुड़ा परंपरा हो जाए केमती आम से तेणु जो गोटे विषय मुझे कहली पढ़िक आस यहाँ माने क्या पठाओ ना कहली तो तुम क्या पठाइब ना से मन रख जेहेतु से पूर्ण विषय नुहे आम जेहेतु शुणुछु आम बुझीपार कि अन्य मान से सहजरे बुझीपारे ना से आउटलाइन अच्छी से पढ़ला जो तुम किसी प्रश्न अच्छी तो मत पचारि पार ना यहाँ असुविधा अच्छी तो ये मुझे बुझीपार किंतु किसी न पढ़ी आसी ये अनेक प्रश्न पचारा कौन हम सीधा आम परंपरा कहीं देखिलु जेहेतु आज अनेक लोक परंपरा को मानुंट आज अनेक परंपरा कहीं आसला जेहेतु ख्रीଷ୍ଟମାସ गोटे परंपरा हो गला से आम जोटा बाइबल रे कह जाए नहीं आदेश दि जाए नहीं आज्ञा दि जाए नहीं तथापि सारा पृथ्वी एपरिक आम से कौन हो प्रलोभित होने बाध्य हो पर्व गोटे जिनस जोड़ा कि घर सफा करने विभिन्न विषय करने साहाय्य करे निजक सफा रखा नुआ लुगापटा करवा से तो परंपरा से छंदी जाती विषय कर विधि विधान ये समय वक्ता माने ख्रीଷ୍ଟମାସ विषय गुड़ाक आम परित्याग करने को हम विषय कार अच्छी कि मनकर ए डिसेम्बर 25 से परंपरा बाइबल रे निर्दिष्ट तारीख भी दि जाए ना जेहेतु से मनुष्य माने चिंता करी एमती गोटे दिन निर्धारित कर यीशुख्रीष्ट जन्म होला परे आम देखू जे तांको घरे केबे भी यहाँ जेहेतु से गुड़ाक नाला आ जो मन से बड़ लोक मान कराला तेणु यीशुख्रीष्ट प्रति वर्ष मान पालन करना आम जहाँ सब जानीछु तो परंपरा विषय से पढ़े सब पढ़ला पर आम करवा सेटा कौन तो मु काली कही पढ़ापी माथ्यू जो 16 अध्याय पढ़ापी कही केते जन 16 अध्याय इंग्लिश रे भी टिके पढ़ बोली कही केते जन पढ़ी पारिछ जदि पढ़ी न तो बुझापी सहज हब ना खाली शुणा प्रभु मैंने आज जो लिखाई खाली शुणिले किसी लाभ ना शुण तापर बुझ लिखाई खाली बुझिले किसी लाभ हम ना पालन भी करवा हम वाक्यर ज्ञान पाइबा ठारू वाक्यर प्रयोग जीवन रे सेटा बहुत बड़ विषय अच्छा मु बहुत लोग प्रश्न पचारे कौटी मंडली गठित हुए अनेक लोक स्पष्ट भाव उत्तर दे पारती ना जेहेतु चिंता कर न था मंडली कौटी गठित हम तो आम माथ्यू 16 अध्याय आम देखिलु से आमने जानीपरछु जे मंडली कौटी गठित हेब आम देखा 16 माथ्यू 16:15 पद मुझे पचारे किंतु मु किए बोली तुम माने कौन कहूछ जेहेतु से सहित अच्छा से पचार तमें कौन कहूछ मु किए माने ताऊपर देखू 13 पदरे लोके कौन कहती जीशु विषय लोके कौन कहती आ जीशु विषय रे शिष्य माने कौन कहती आ से मध्यरु पितर कौन कहती सेटा विषय है तो पितर कहला जे 10 पदरे आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र ये मन रख जिते बड़े से कहला सेते बड़े प्रभु कौन कहले प्रभु कहले जे तुम्हें धन्य 17 पदरे तुम्हें धन्य
ତୁମେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପିତର କହୁନାହିଁ। ତାର କହିବା କଣ ସେଟା ସେ କି ପ୍ରକାର କହୁଛି ଲେଖାଯାଉଛି, ବରଂ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ସିଏ ଜାଣିବ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶନ ଦେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିକ ରୂପେ କହିପାରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯୀଶୁ କିଏ। ତ ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଅନୁସାରେ କହିଲା, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କହିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଏମିତି ଜାଣିହେବ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଲା, ଆପଣ କିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି 18 ପଦରେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତ ପିତା ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସରଳ ଭାବେ କଣ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ଦୃଢ ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ପଥର ପରି ହେଲା ସେ, ଯୋଉଟା ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଥର ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଟା ପଢିବା ତ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଯେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଯାଜକ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପଥର ପରି ହେଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହଉଛ। 4 ପରେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ଆଉ 5 ପଦର ହଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ପିତର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ହେଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୃହ, ସେଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉଠିକି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ଯୋଉଠିକି ଉପାସନା କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି 9 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ତୁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଯେତେ ପିତରକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ପଥର, ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳି। କୋଉଠି ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳାଯିବ? ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେବ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ନେଇ, ମାନେ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ନହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇପାରୁଛ, ଜାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯୀଶୁ କିଏ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହଉ, ପଥର ହଉ, ଦୃଢ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସେଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବି, ପିତର ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଗୋଟେ 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 ହେଇଯାଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମନୁଷ୍ୟ ତଳେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ଗଡ଼େ ମାନେ ମିଶାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବେ
18 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବାର ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ? ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ସିନସିୟର ମିଲ୍କରେ ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଟା ବିଟୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଦ ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍। ଗେଟ୍ସ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଳକୁ ବୁଝାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ନର୍କ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟାର କ'ଣ ହଉଛି? ବଳ କଷାକଷି। ଏ ଦୁଇଟାର କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ, ନଚେତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ସେମାନେ ନର୍କ ଆଡେ ଯିବେ। ଏ ଦୁଇଟାର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏଇଟା ପଢିକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝୁନ ମତେ ପଚାରବ, କିଏ ଯଦି ବୁଝୁନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେମିତି ତମେ ବୁଝିଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ବୁଝାଉଛି ମାନେ ଏଠି ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି। କେତେଟା ହୁଏ ତ ଆମେ ନରକର ବଳ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରୁ ଲେଖା ହଉଛି ଦ ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍। ଗେଟ୍ସ କହିଲେ ବଳ। ନରକର ଦ୍ୱାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଆରାମରେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଗତ ରଖିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କ'ଣ? ନରକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନରକ ଆଡେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଭାବଟା। ଏବେ ଦେଖିବା 19 ପଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି। ହେଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ନରକ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବି ଅଛି। ନରକ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନରକ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ତ କଞ୍ଚିଟା ଆମ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ, ଚାବିକାଠି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଯିବା ବିଷୟ ବା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଲେ ଚାବିକାଠିଟା ଯୀଶୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ, ସେମାନେ ସେ ଚାବିକାଠି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନରକ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନରକର ବଳ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡକୁ ଆଣିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଶରୀର, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକଟା ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଯୋଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଚାବିକାଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ପଥ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବେ, ସେମାନେ ନରକର ବଳ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାବିକାଠି ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ଆମେ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ସବୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏଇଟା ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା କ'ଣ। ଏଇଠି କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ, ମାଥ୍ୟୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ପାପ କରେ, ତେବେ ଯାଇ କେବଳ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଅ। ଯଦି ସେ ତୁମର କଥା ଶୁଣେ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଲାଭ କଲ। ଏଟା ବଡ଼ ବିଷୟ। ମାନେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାପରେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପାପ ଦେଖାଇଦେଲି, ଆଉ ସେ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଭ କଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ମୁଁ ଲାଭ କଲି। ସେକେଣ୍ଡ 16 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣେ,
ताहेले तुम सांगरे आउ जणे बा दुई जण घेनी जाओ जेपरि दुई बा तीन साक्षी मुखरे समस्त कथा स्थिर करा जिवो। एटा कोन जदि से मानु नाई तो कोन करा हबो आहुरी दुई जण को नहीं ता सहित कथबार्ता करवा जेपरि से मन परिवर्तन करी फेरी आसीबो। एटा तापरे लेखा होची 17 जदि से सेमान को कथा न माने तेबे मंडली को कुह आ जदि से मंडली कथा मध्य न माने तेबे से तुम दृष्टि रे विजातीय और करग्राही परी हेउ। एटा माने जदि मंडली कथा भी मानु नाई तेबे से कौन हबो विजातीय और करग्राही माने कौन से माने टोटाली माने आ प्रभु निकट को आसने प्रभु पाखरे स्थान पाइबाने। एटा किए तांको जिहुदी मान को कहउची जिहुदी मान को कहउची जे से माने एमती हेबे। ता पर लिखा जाउची 18 पदरे मु तुम मान को सत्य को अछि तुम माने पृथ्वी रे जहा सब बंद करिवो माने ए जो भाई एबे फेरी आसला नाही मंडली कथा भी मानला नाही तो ता पय एबे कोन कराउची जदि तमे पृथ्वी रे बंद कर देबो ता पय स्वर्ग भी बंद हे जिवो। पृथ्वी रे मुक्त करिवो ताले स्वर्ग रे मध्य मुक्त हबो। 19 पुनश्च मु तुम सत्य को अछि पृथ्वी रे तुम मान को मधुर दुई जण जे कोनसी विषय एक मन होई जहा किछि मागिबे ताहा मोर स्वर्गस्थ पिता को कर्तुक सेमान को प्रति घटिबो। सेमान को प्रति जो माने कथा मानती नहीं मंडली कथा मानती नहीं जनक मंडली जनकर कथा मान मंडली दुई जण कथा मानती नहीं सेमान को प्रति आमे जहा कहबो लेखा जाउछि दुई कि तीन जण आमे जहा किछि कहबो ता प्रति सेटा घटिबो सेमान को प्रति घटिबो। तेणु एई जो कुआ हला कोन जे दुई जण बा तीन जण एक मना ही मागिबे सेटा हला चाबी काठी एक मना ही कि मागिबे तो ता प्रति सेटा घटिबो इधर बंद हबो नहले कोन हबो मुक्त हबो खोला हबो नहले बंद रहिबो। एबे 20 पद कारण जो स्थान रे दुई कि तीन जण मो नाम एकत्रित होंगे से स्थान रे मु सेमान को मध्य उपस्थित अछि। तो दुई तीन जण जो प्रार्थना कले से भाई को प्रति तो सेठी मु मध्य राजी अछि बोल से कहउछन तमे जहा कहबो सेटा मु राजी अछि। एटा अनेक लोक कोन भाबंती पद को जे जोठी भी दुई जण थिबे सेठी प्रभु अछन सेटा नहे। एई जो घटना में देखु ऊपर रो एटा भलो बुझ अनेक लोक प्रार्थना कला प्रभु जोटी हम दुई तीन अछ इठी अछ बोल सान कोन सेमती नहे। एटा माने एटा भी प्राय 100 भाग लोक सेमती बुझंती किंतु सेमिति नहे। एटा कोन जदि आमे गोटे विषय निर्दिष्ट विषय पाई किछि कहूछु जने लोकन पाई तो सेटा ता प्रति घटिबो। दुई कि जण कले मु मध्य सिठी अछि मु मध्य उपस्थित मु मध्य सिठी राजी तमे जहा कहबो मु सेठी हां बोली कहबी सेटा हला तारो अर्थ। किंतु अनेक लोक भाबन दुई कि तीन जण प्रार्थना कर सेठी प्रभु अछंती सेटा तारो अर्थ नुहे। सांगे सांगे 21 पदरे पितर कोन कहला सेतले पितर तांग पाकु आसी पचारले हे प्रभु केते थर मोर भाई मो विरुद्ध रे पाप कले मु क्षमा करिबी। एबे से टॉपिक को आउर टिक एनालाइज करूची तो आमे सेटा देखिबा नै। तो प्रभु कहले कोन 7 गुण 70 थर जोटा आमे देखुछु 22 पदरे तार अर्थ अनलिमिटेड असीमित माने गोटे दिन रे एतकी थर क्षमा दर माने असंभव क्षमा माने जोटा कि आमे माने जणे भाई को आमे यथेष्ट सुजोग देबु जेते पाप करू आमे सुजोग देबु जेपरि से परिवर्तन हेबो। तेणु जो कंची कथा कुआ हला भल भाबे एबे सुनवा पाई चेष्टा करबो। आमे आउ थरे जीवा 16 अध्याय को जो कंची कथा दिया हला सेटा हला कोन गोटे अधिकार आमे कोन करियो सेटा प्रयोग करि पारिबो। आमे अधिकार को कोन करि पारबा प्रयोग करिया बंद करि पारिबा बा ताको कोन करि पारिबा खोला करि पारिबा। स्वर्ग राज्य जण पे बंद ही पारिबो बा खोला ही पारिबो मुक्त ही पारिबो से दुईटा विषय सेठी आमाने देखुछु से चाबी काठीटा प्रभु रखि नांत
ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବନ୍ଦ କରୁ ବା ମୁକ୍ତ କରୁ, ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। 20 ଜହନ 20 ସମସ୍ତେ ଖୋଲ। ଜହନ 20:23 ପଦ। ଜହନ 20:23 ପଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। এইটা ହେଲା ସେ ଅଧିକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ମୁଁ କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହନନୀୟ ସଫିରା, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, ତ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, ପ୍ରେରିତ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିମୋନ ଯାଦୁକର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ତ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଳେ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରେ। 8:22 ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେଜାଣି ଅବା ତୁମ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହେଇପାରେ। ସିଓର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତମେ କର, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ପିତର କାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। এই ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମମାନେ କ୍ଷମା କରିବ ତ କ୍ଷମା ହବ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ, କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆମେ ସେଇଟା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯୋଉଠି 2 କି 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରହି ସେଇଟା କାମ କରନ୍ତି। ତ ପିତର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସିମନ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ତେଣୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣ କ୍ଷମା ହେଇପାରେ କହିଲା, ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କୁହାଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏପରି ଲୋକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ତ ଏବେ ଆମେ 4 ପଢିବା। ତୁମାନେ ଓ ମୋହର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ସମବେତ ହୋଇ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ଯେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ଜଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆଉ ଏବେ କରନ୍ତୀରେ ପାଉଲ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ପାଉଲ କହୁଛି ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ କ'ଣ? ଯିଏ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବ, ତାକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। এইটা ହେଲା କଞ୍ଚି ବା এইଟା ହେଲା ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଗରୁ, ତଥାପି 1:20, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:20, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାୟ ଓ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଯେପରି ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। এইটা ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାବିକାଠି
ଦିଆଯାଇଛି। ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା, 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ପଚା ଘା ପରି ଖାଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁମନାଏ ଓ ଫିଲିତ ଅନ୍ୟତମ, ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହି ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଟାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁମନାଏ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେଇଠି ହୁମନାଏ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର 1 ତିମୋଥୀ 1:20 ସେ ଭିତରେ ହୁମନାଏ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲାଣି, ଯୀଶୁ ଆସିଗଲାଣି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ନିଜେ ତ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ, 1ରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଆସୁଛି ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାହା ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଧିକାର ଦେଲେ, ମୁଇଁ କହିଦେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେ ନରକ ଯିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଥା ସେମିତି କଲେ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଲ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ହେଲା ଚାବିକାଠି ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନରକର ବଳ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ 2 କି 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିତର କେମିତି କଲେ ହନନ୍ୟ ସଫିରାକୁ, ପିତର କେମିତି କଲେ ଯାଦୁକର ସିମନକୁ, ମାନେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ତାକୁ ପାଉଲ କେମିତି କଲେ, ହୁମନାଏ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରକୁ ପାଉଲ କେମିତି କଲେ, ଫିଲିପ ଆଉ ହିମନାଇକୁ କେମିତି କଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ନରକର ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ନରକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣିକରି ନେଇଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାବିକାଠି ଦେଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଚାବିକାଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, 3 ପଦ, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ସୁଷମାଚାର ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କଲୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ସମର୍ପଣ କଲେ ଅସୁବିଧା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା 4 ପଦରେ, ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା କହୁଛନ୍ତି ତାର 5 ପଦରେ, ଯଦ୍ୟପି ତୁମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ, ମିଶରରୁ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ବିନାଶ ପାଇଲେ, ମାନେ ମିଶରରୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ। ତାପରେ 6 ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଆଉ କେବେ ଖୋଲା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମିଶରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ଦୂତମାନେ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। 6 ପଦରେ ସଦମ ଗମୋର ଲୋକ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତମକୁ ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ସେ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ରୁହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ପାଇଛ ତମେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ନ ହଉ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେଇଠି ରୁହ।
ସେ ଲେଖାଯାଇଛି 3 ପଦରେ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ତମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଛ ସେଠି କଣ କର, ପ୍ରାଣପଣ କର। କେତେବେଳେ ଖସି ଯାଇପାର। ମିଶ୍ରରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଖସିଗଲେ, ଦୂତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୂତ ହେଲେ। ଆଉ ସଦମ ଗୋମରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି 8 ପଦରେ, ତଥାପି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ୱରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଓ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କାହା କୁହାଯାଉଛି? ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 4 ପଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି 4 ପଦରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ। ଭଲ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କର, ସେମାନେ କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି? ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱରକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆଉ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ଦିଆହେଲା 9 ପଦରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ମିଖାଏଲ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୈତାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ନିନ୍ଦା କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୋଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଲା? ମିଖାଏଲ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ କଣ କଲେ ନାହିଁ? ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେମାନେ ଅଲୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱରକୁ ଅଶୁଚି କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏବେ 10 ପଦରେ କୁହାହେଲା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ? ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ। ଆଉ 4 ପଦରେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭିତରକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ସବୁର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିଦଉଥିବେ, ସତ୍ୟତା ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ କହିଦଉଥିବେ। ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପରି ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ମାନେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ? ଦେଖ ତମେ 4 ପଦରେ ଭଲ ଯଦି ପଢିବ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 4 ପଦ ଆରମ୍ଭ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବା ଏଇ ଲୋକମାନେ କଣ ଆଗରୁ ଦଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ବିଶ୍ୱାସ ରୁ ଟଳମଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋପାଳ ଏତିକି ବୁଝ ଯେ 1ରୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ 1ରୁ 16 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖ, 11 ପଦରେ ସେମାନେ ସମ୍ବର ପାତ୍ର, 12 ପଦରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ, 13 ପଦରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ? 14, 15, 16ରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଟଳମଳ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସିବେ। 1। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁ 20 ପଦରେ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ। ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଲେଖାଯାଉଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟଳମଳ ହଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା। ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଥିଲ 22 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରି କେତେକୁ ଦୟାକରି ଅଗ୍ନିରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କର। ତ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଫେରାଇ କରି ଆଣ। ଯେହେତୁ ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ 10, 11, 12, 13 ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସି କଣ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ସେଠୁ
से कौन करती आमको अलगा नहीं जाती दूरे नहीं जाती आ गोटे है पवित्र विश्वास जोटि आम घर तैयारी होगा कथा जोटि आम स्ट्रंग होगा कथा समर्पित है आ पवित्र विश्वास आम ठिया हो से जो विश्वास जो माने सन्देह पड़ जाती से फेर आने विषय कहुच्छे तो आर यहाँ भी सही कथा ही है जोटा कि देखु चाबिकाठी तुमको दि जाइए तुम से कर अल्टीमेट जो चूड़ांत भाव में किसी न हम जीशुख्रीष्ट कौन कले इस्कारियोत युद्धा को छाड़देले 3 वर्ष 3.5 वर्ष सुजोग देले माने आश्चर्य कर्म देखला तार प्रार्थना है सबू दायित्व देले माने कोषाध्यक्ष दायित्व देले टंका पैसा रखिला सबू है तथापि माने जीशु को विक्रय करने जीशु सहित विश्वासघातकतार समय लगला ना तेणु जो एग्जाम्पल गुड़ा दि जाइए गोपाल आमे जो माने विश्वास कर सन्देह पड़ जाती विश्वास समर्पित होता से जानी पारना आमे से जन कर फेरी आनी पारवा जदि है ना से लेखा कौन से जदि मंडली कथा भी मानु ना तो ताकू छाड़ी दियो तार तुम जहाँ प्रार्थना करब प्रभु ताहा शुणिबे। लिखा जाऊँगी तुम शिष्य मान 2 अध्याय तार 19 रु आम देखिपारू तुम शिष्य मान कहीं उपवास करती ना से 20 पदर जीशु कहते किंतु समय आसब जिते से बर काढ़ी निते से दिन से उपवास करेंगे से दिन करेंगे 21 कहीं नुआ लुगार ताड़ी पुराणा लुगारे पकाए ना पकाइले नुआ ताड़ी पुराणा लुगारू बेसी छिंडाई निए और आहरी अधिक बढ़ी बड़ चिरा हुए ये कौन लुगा कथा गोटे कहला 22 पदर कहला कि नुआ द्राक्षा रस पुराणा कुंपारे रखे ना तो ये कौन है आ गोटे द्राक्षा रस तो जिहुदी मानकर मैरेज रे द्राक्षा रस आ लुगा इम्पोर्टेंट थिला आ सेटा को नहीं जीशुख्रीष्ट कहते बर कहला बर माने पदरे बर लिखा हो द्राक्षा रस आ लुगा से दुईटा को एड कले बर माने गोटे मैरेज आम देखू 10 कन्या से माने केते सुंदर भाव में वस्त्र पिंधि थिले आमे 26 अध्याय देखुछु माथ्यू 25 किंतु 22 अध्याय कौन देखुछु जे तुम्हें विवाह वस्त्र न पिंधि केंती भीतर को चली आसल गोटे एग्जांपल दृष्टांत से स्वर्गराज जयंती जे जड़े लोक वस्त्र न पिंधि गला तेणु से वस्त्र को गुरुत्व दिया आम देखिलु जहन 2 अध्याय जीशु विवाह घर द्राक्षा रस तेणु ये 2टा बड़ इम्पोर्टेंट विषय थिला आउ प्रभु सेटा को से बुझाउछन्ते सेटा कौन तो ये बुझाइले जे बाप्तिजक जहन आ मोर शिक्षा 2टा मिसी पारबो ना सेटा शिखाई देले से 2टा मिसाई दो माने चिरी जीव पुराणा नुआ मिसिबो ना सेटा से ये करी शिक्षा देले तो मोर शिष्य मान कहीं माने उपवास करबे ना शिष्य मान कहीं करता आम करबू ना जेहेतु सेटा भांगी जीव पुराणाटी जदि नुआटा रखा माने नुआ जदि पुराणा आसजिव माने भारी डेंजर हम मिसी पारिबो ना तो जीशुख्रीष्ट हले नूतन नियम आ बाप्तिजक पुरातन नियम तेणु तमें सेटा चिंता करबो परंपरा जो आम देखुचु एगुड़ाक ईश्वर दत्त ना तो मैरेज रो इम्पोर्टेंस है कहीं मैरेज हम मैरेज जमती कि डाइवोर्स हे ना सेटा गुरुत्व से बड़ शिक्षा से बाइबल शिक्षा कि केते टंका खर्च करुच्ची विवाह घरे क्या डाकुची विभिन्न विषय बाइबल अच्छी तो से चलता प्रभु कहले तुम दरिद्र लोक मान डाक विवाह घरे से कहते भोजी हेले किए करती किए करती ना परंपरा जोड़ा कि आम विश्वास को टलमल कर दिए से देखा खबर मुझे ड्रेस पिंधिले भल जो मो ड्रेसटा एमती हम अन्य विश्वास को हानि कर मत मोर विश्वास दुर्बल कराइब तो से ड्रेस मत पिंधवा को हम ना मोर केश केमती काटबी से
ମୋ ଆଖିରେ କଜଳ ଦେବି ନା ନାହିଁ, লিপস্টিক ଲଗାଇବି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବାଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷତି ନ ହବ ସେଇଟା ଭଲ। ଯଦି କ୍ଷତି ହଉଛି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ।